اعتقد العالم أنه انتهى. نابليون سقط وحكم عليه بالنفي مدى الحياة. اعتقدت قوات التحالف الأوروبية أنهم لن يسمعوا عنه شيئا، ولكنهم كانوا مخطئين. في أقل من 100 يوم سوف يتمكن نابليون من التحرر من منفى. سيسير إلى باريس وسيقود الجيش. سيستولي على القارة كلها في معركة ووترلو. إنها الحملة الأخيرة للمطالبة بإمبراطوريته والاستسلام إلى الأبد. مسحت القوات الفرنسية في معركة أوسترليتس ما يقارب ثلث الجيش الروسي. ظهر رجل واحد على أنه سيد الجيوش في أوروبا، إنه الإمبراطور نابليون. Austerlitz shows Napoleon at his strategic best as an intuitive general, sensing what the terrain calls for and how the psychology of the enemy can be best exploited to use that to fight them against themselves. جسد انتصار نابليون براعته في فن الحرب. استفادت آلة بونابرت الحربية الضخمة أكثر ما يمكنها من هذا الوضع. The other greatness of Napoleon is after the battle, writing it up, telling the story of the battle in such a way as to make it look as though he had been a grand strategist who planned this very battle 6 months before. What in effect was a game of poker, he made out to be a round of chess. بعد ذلك ب9 سنوات جهز نابليون نفسه ليستعيد أمجاد معركة أوسترليتس. سواحل فرنسا تلوح في الأفق، ولكن الإمبراطور السابق لا يعلم ما إذا كان سيتم الترحيب به عند وصوله أم سيتم قتله. بعد مضي 10 أشهر على نفيه عاد نابليون ثانية إلى الأراضي الفرنسية، إما النصر أو الهزيمة. مصيره يمتد أمامه عبر الطريق إلى باريس. فبراير شباط عام 1815، بعد 10 أشهر فقط على نفي نابليون، عاد إلى الوطن. هرب سجين إلبا من منفاه. لقد بدأ غزو نابليون لفرنسا للتو. Napoleon doesn't know what his reception is going to be in France. He obviously has his supporters, but he doesn't know how much those who've gone over to the royal party will follow him. So it is a gamble. وصل نابليون إلى غولف جوان بسرية تامة، ولكن الإمبراطور كان يريد أن تعتبر عودته إلى الوطن عودة مشروعة وليست انقلابا عسكريا. One thing that Napoleon had to promise the French at this point was that he would not plunge them back into the kind of disastrous wars, and that he would not reestablish the kind of repressive regime that he had presided over during the empire. So Napoleon promised that he would try to take back France without firing a shot. مسيرة نابليون الجريئة إلى باريس بدأت في سفوح جبال الألب. تحرك نابليون ورجاله بسرعة الريح، كانوا يسيرون بسرعة 48 كيلومترا. مروا من خلال كاستيلان ودين. حتى الآن لم يظهر أي أحد ليحاول إيقافه. This man has bled the French Empire dry. He has left the bones of men and boys to bleach on the sands of Egypt, on the steppes of Russia, in central Germany, in northern Italy, in Spain. He has brought his empire down with a resounding crash around him. How is it that the French don't shoot him on sight? I suppose it's possible that had he landed in the wrong area, had he come across a military detachment that was loyal to the new government, he might very well have been shot. But he was lucky, as so many times throughout his career. He met with a population that hailed his return. And then very quickly the army did start going over to him. This was obviously the crucial thing.
على بعد 805 كيلومترات في فيينا كانت قوات التحالف تقوم بالتخطيط لمستقبل فرنسا، ثم سمعوا الخبر الفظيع: لقد هرب بونابرت. When the Allies meeting in Vienna hear that Napoleon has left Elba and is going back through France and is attracting support, they describe him as a general outlaw, and so he is someone who has to be stopped. لا أحد في فيينا يشعر بالخطر أكثر من شارل تاليراند. خان نابليون ليفوز ببعض النفوذ في نظام الحكم الفرنسي الجديد. سمع أن حليفه القديم عائد مجددا. مخططات تاليراند على وشك أن تدمر تماما. Talleyrand began making sure that he could control the internal affairs of France during whatever period Napoleon would be there. قام أكبر قادة أوروبا بإعادة تعبئة الجيوش ليحصلوا على أفضلية لقوات التحالف. كانت لديهم رهينة في فيينا. إنه أكثر شخص يهم نابليون، ابنه ذو 3 أعوام. في قمة مجده الإمبراطوري كان نابليون بونابرت يملك كل شيء. يملك إمبراطورية وشعبا يحبه وإمبراطورة إلى جانبه. لكن لإنشاء سلالة كان ينقصه شيء واحد، وهو أن يكون لديه ابن. Besides wanting to be emperor, to solidify that position among the rulers of Europe, he also needed an heir to solidify the dynasty. Josephine was barren, and so he needed to look for someone who could bear him that child. Although he still clearly had great feelings for Josephine, that desire for an heir came before everything else. أخبر نابليون جوزيفين على مضض أنه يريد الطلاق. The divorce was reason of state, and I think Napoleon did it with a good deal of personal sadness, but without hesitation. مسألة الوريث بالنسبة لنابليون هي مسألة دولة وليست مسألة مشاعر. عندما شاهد صورة ابنة الإمبراطور النمساوي ميري لويس أعلن قائلا: هذا هو الرحم الذي أريد أن أتزوجه. For Napoleon, marrying her would serve two obvious purposes. First, she was young and she was probably fertile. And secondly, this would, he thought, finally, truly legitimize him in the eyes of the crowned heads of Europe. For an interloper to marry into perhaps the oldest reigning family in Europe was no small accomplishment. في شهر إبريل نيسان جعل نابليون ميري لويس إمبراطورة. خلال عام أنجبت له طفلا، وتم إطلاق مئات المدافع عبر باريس كلها معلنة ولادة نابليون فرانسوا، وهو وريث سلالة عائلة بونابرت. The birth of Napoleon's son was one of the great events in his life. He felt finally that the continuity of the empire had been assured and that his name would live forever as the founder of a new dynasty of French monarchs. خلال فترة نفي نابليون هربت ميري لويس إلى فيينا مع طفلها، وتم منع والد الطفل مؤسس السلالة الملكية من رؤية ابنه. بعد مرور عام عاد نابليون ليطالب بعرشه وبالإمبراطورية من أجل وريثه، ولكن أولاً عليه مجدداً أن يحظى بحب شعب فرنسا. في الطريق الطويل إلى فرنسا بدأ سحر هذا الإمبراطور بالعمل مجدداً. The march to Paris is one continuous set of good news, and at almost no point along the way does anything go against him. He's either able to avoid hostile areas or he simply is able to win the soldiers over to him, and more this becomes legendary as it's happening. في بلدة غاب انضم بعض القادة القدماء إلى الحملة. في الصباح التالي كانوا يشجعون الجنود على التقدم 9 كيلومترات ونصفا. عودة نابليون المشهودة تزداد قوة. في باريس وصلت رسالة إلى لويس السادس عشر تقول: نابليون في طريقه إلى باريس. صرخ الملك قائلا: إنها ثورة أخرى.
His house folded like a house of cards. Just one after another, everything fell apart. Louis still really didn't even know what to do. في حالة من اليأس أعلن الملك لويس رسميا أن نابليون خائن. الآن أصبح واجب كل جندي فرنسي مخلص أن يقتل بونابرت حالما يرى. في 7 مارس آذار وصل نابليون إلى لافري. وجد جنوده أنفسهم ينظرون إلى بنادق جنود الملك. أمر نابليون جنوده بأن يخفضوا السلاح. كان مصمما على ألا يطلق النار، ومشى الإمبراطور ببطء إلى الأمام. Soldiers of the Fifth, I am your emperor. Know me. If there is one among you who would kill his emperor, his general, here I stand. ألقى جنود الملك بنادقهم. صرخوا فليحيى الإمبراطور، وأسرعوا لمعانقة نابليون. This power of character somehow makes the troops that were opposing him join him and continue this extraordinary flight of the eagle, as it's called, when he comes up from the south of France to Paris. It's hard to say whether Napoleon still had a real spell over France at this time, but he had a spell over the army. He was the person who had brought them, yes, to terrible defeat, but he had also brought them to glory. He had inspired incredible loyalty in the French army, and this great gesture of coming back to France, of defying the Allies, of landing, simply inspired people in a way that hardly anything has ever inspired people in history. And they followed him. It was really a good indication to Napoleon that his personal charisma was still there. And from then on out, he was building an army and that whole spirit, yes, we can have it back. Yes, we can be great again. Here he is to lead us on. It was there. إنه فخر فرنسا. الإمبراطور نابليون بونابرت عاد. هرب نابليون بونابرت من المنفى واستطاع العودة والفوز بمنطقة الريف. بعد 3 أسابيع على مسيرة إلى الشمال عبر فرنسا، كان الإمبراطور المخلوع على بعد ساعات من باريس. ولكن ليس الجميع متحمسين جدا لعودة نابليون العجيبة. هرب أعضاء البلاط الملكي من العاصمة خوفا منه. وصلت الهستيريا إلى القصر. نصح الملك معاونوه بالفرار للنجاة بحياته، فبعد كل شيء خسر أخوه لويس ال15 رأسه أثناء الثورة. قطع الملك فترة حكمه وابتعد مسرعا. Napoleon's return to France was not a great moment for Louis XVIII. He promised very grandiloquently to die before being forced to flee France again. And then with Napoleon approaching Paris, he fled France again. 20 من مارس آذار حملت الجماهير المشجعة الإمبراطور إلى القصر، وكانت عودته انتصارا كبيرا. خلال 20 يوما فقط استعاد عرشه واستعاد البلاد موفيا بوعده دون إطلاق طلقة نار واحدة. ولكن القطعة الأخيرة من اللغز الإمبراطوري لا تزال مفقودة. إنها ابنه ووريثه. منع الإمبراطور النمساوي جمع نابليون مع ابنه. For the Allies, not letting Marie-Louise and Napoleon's son go back was a clear sign that they considered his return utterly illegitimate. It would have caused great problems for the Allies had the Austrian emperor's daughter been there back in France as empress. It would have seemed to give legitimacy back to Napoleon and his empire. They weren't going to let this happen. الإمبراطور لم يكن الشخص الوحيد الذي فقد ابنه. بعد 20 عاما من حروب نابليون الدموية بالكاد كانت هناك عائلة لم تفقد أو تضحي بابن لها. Conscription was probably the one single thing that people hated the most about his regime. It took young men
away from their families and sent them off for years where they'd have hardly any contact with their family. Back then, if you went into the army, there was a very great chance that you'd die of disease before you even met the enemy. لإشباع آلة نابليون الحربية قامت فرنسا بالتضحية بأكثر من 900 ألف من أبنائها. وقد رفض الشعب القيام بهذا مرة أخرى. فجاء وزراء الحكومة الإمبراطور بقانون إضافي، إنه قانون يتدخل في سلطات نابليون ويحد من التجنيد. That additional act meant that Napoleon wasn't going to be restored to the empire that he thought, not to the kind of constitution he had. He had a problem. دون المسودة فإن نابليون لا يملك أي قوى ضد الأعداء. في تلك الأثناء كانت قوات التحالف تجتمع في فيينا وتخطط للقضاء عليه نهائيا. لا يوجد أحد في فيينا يشارك نابليون التاريخ والكراهية أكثر من ألكسندر رومانوف قيصر روسيا. عام 1807 بعد إهانة ألكسندر في معركة أوسترليتس قام نابليون بفرك الملح على جروحه، ففي معركة شرسة أعاد القوات الروسية إلى حدودها. أعادت هذه المجزرة قيصر روسيا إلى طاولة المفاوضات. في خيمة على سفينة في منتصف نهر نيمن التقى كل من قيصر روسيا ألكسندر الأول ونابليون وجها لوجه لأول مرة. حدث شيء غير متوقع. لقد أعجب به نابليون. His first remarks to Napoleon when they meet in this raft is, "I hate the English as much as you do." And then Napoleon replies, "Well, if that's the case, I think we can do business." Napoleon was ready to embrace Alexander. He was ready to almost fall in love with him. And he did. He wrote back to Josephine saying, "If Alexander was a woman, I'd marry him." Alexander is very romantic about his vision of Napoleon, and he, as it were, falls in love with Napoleon. He falls under the spell of Napoleon. What's clear is that the two of them seduced each other. For once, somebody did a number on Napoleon. وقع القائدان معاهدة تلست ليفرضا الحصار التجاري بين أوروبا وعدو فرنسا اللدود بريطانيا. They talked about how they would divide Europe, where they would draw the boundary line. This belonged to Napoleon, this belonged to Alexander. Where Alexander could expand south of Russia, Napoleon could continue the control of Western Europe. افترق الحاكمان. كان نابليون يعتقد أنه وجه ضربة قاضية إلى بريطانيا، ولكن قبل أن يذوي بريق هذه القمة اكتشف نابليون أن روسيا تتاجر بشكل سري مع بريطانيا. لقد خانه ألكسندر. The Russian economy was in desperate straits, and Alexander needed to trade with Britain and needed to trade outside of Europe, and so he gave in eventually, and Napoleon was crushed. غضب نابليون كثيرا من خيانة ألكسندر. كان هذا دليلا على أنه يجب ألا يثق بأحد. إن كان سيحكم أوروبا فعليه أن يقوم بذلك وحده. في ربيع عام 1815 كانت روسيا وباقي أوروبا ضد نابليون مرة أخرى، على الإمبراطور العائد أن يحارب. لكن بعد مسيرته الهائلة للعودة إلى السلطة كان نابليون يؤمن بأنه لا يوجد أي شيء مستحيل. روسيا، بريطانيا، النمسا، فليتآمروا جميعا على تدميره. يمكنه أن يبني آلة حربية أخرى ليستعيد أمجاده، سواء أعجب ذلك شعبه أم لا. عاد الإمبراطور وهو جاهز للسيطرة على العالم. عام 1815 استعاد نابليون بونابرت عرشه الإمبراطوري مجددا. تحدى باقي الدول الأوروبية وبدأ رحلة 100 يوم ليبني إمبراطوريته. وقع الشعب الفرنسي في حبه مجددا، ولكن ليس في حب القوى الدكتاتورية التي كانت لديه في السابق. كانت هناك قوانين جديدة تحد من سلطات الإمبراطور في إنشاء الجيوش.
ولكن الحروب لم تتمكن من إيقاف نابليون في السابق. إنه يعلم أن دول التحالف تقوم بحشد قواتها للتخلص منه إلى الأبد. حتى نابليون لا يمكنه الانتصار في الحرب دون الجنود. I've often thought of the 100 Days as a kind of a suicide pact between Napoleon and his people. There was a hopeless love that united the French. The French understood that war was inevitable. أطلق نابليون ما كان شعب فرنسا يخافه، وهو إعادة تسليح ضخمة للقوات. حول المستودعات إلى مصانع أسلحة وطلب 240 ألف بندقية. في مواقع العمل الشاقة المؤقتة كان يتم عمل الزي العسكري بسرعة كبيرة. خلال 6 أسابيع مرهقة تمكن نابليون من تجهيز الجيش الفرنسي لحرب لا يرغبون فيها ليدافع عن الإمبراطورية التي تتعرض للهجوم. هذا الجهد الكبير محاط بذكريات آخر غزوات نابليون، الغزوة التي أنهت إمبراطوريته وتسببت في انهيار شعبه. إنها الحملة الروسية التي كانت قبل 3 سنوات فقط. يناير كانون الثاني عام 1812. في قمة قوة نابليون قام صديقه المؤقت قيصر روسيا ألكسندر بخداعه. لمعاقبته على التجارة السرية مع بريطانيا جهز نابليون كل ما لديه من عتاد ليقوم بغزو روسيا. What he wanted to do is he wanted to teach Russia a lesson and essentially to humiliate it, to knock it out of the war. He wanted to crush its army. قام نابليون بهزيمة الرجال من جميع أنحاء إمبراطوريته من بولندا إلى إيطاليا. جمع أكبر الجيوش التي رأتها أوروبا. إنها قوة مقاتلة عددها 600 ألف رجل. The Russian campaign was, without question, the greatest campaign in European military history to that point, and it required all the resources of the Grand Empire to bring it off. Napoleon believed he could do almost anything. You have to remember that. He could move his troops at lightning speed. He could live off the land. He could do all of that. So they would go to Moscow. They would have one great pitched battle. Alexander would capitulate. He would be told his lesson. Napoleon could then control Europe as he pleased. It didn't happen that way. بينما كانت الجيوش تتقدم أكثر عبر أراضي روسيا الوعرة، قام القيصر ألكسندر بإطلاق بعض مفاجآته. كان ألكسندر يعلم أن رجال نابليون استطاعوا العيش من خيرات الأرض، لذا قام بتوجيه ضربة قاتلة لهم. حرق الأراضي الروسية ماسحا بذلك أي أمل لهم في إيجاد الطعام. The farther the French penetrated, the more the Russians were forced to do that. And then they drew Napoleon and his men farther and farther and farther into Russia. دمر الجوع والإرهاق رجال نابليون. مات أكثر من 10,000 حصان، مما أبطأ سرعتهم كثيرا. They suffered enormously. For a while, the road there, as dysentery struck, became the longest and foulest open latrine in human history, and the soldiers just died of dysentery. بعد مرور شهرين من المشي القاسي التقى جيش نابليون بجيش ألكسندر على بعد 112 كيلومترا ونصف الكيلومتر من موسكو بالقرب من بلدة تدعى بورتين. بعد مرور 12 ساعة من القتال قام جيش نابليون بقتل ما يقارب 40 ألف جندي روسي. بالرغم من هذا لم يستسلم القيصر ألكسندر. توجه نابليون وجنوده بانتصار إلى موسكو وهم مستعدون لنهب المدينة للحصول على الطعام والمؤن. في 14 من سبتمبر أيلول استولى الجيش العظيم على مدينة أشباح. لكن بدلا من السماح لرجال نابليون بتخريب موسكو قام ألكسندر بتخريبها بنفسه. قام بإحراق مدينة موسكو الخشبية التاريخية تماما. تبقي النيران على الكثير من الطعام والمؤن، وكان فصل الشتاء يقترب بشكل سريع. He thinks that once I've got the capital city, I should have the control of Russia.
But he doesn't. And he doesn't understand why that's the case. Russia is, in fact, this giant sort of... it's not a centralized situation. It's lots of little centers. And so taking the capital city makes no difference whatsoever. أسس نابليون مخيما له في الكرملين. لأسابيع عدة تجاهل جميع تحذيرات ضباطه بأنه حان الوقت للعودة إلى فرنسا. It's always been a bit of a mystery to me why Napoleon hung on for as long as he did in Moscow. He certainly underestimated the difficulty of marching out in the winter. مرت 5 أسابيع. أخيرا أمر نابليون جنوده بالعودة لمسافة 2414 كيلومترا إلى باريس. They started to march out of Moscow, and very quickly they ran into the Russian winter. They had never seen anything like this before. Coming out of Moscow, I think one of the most horrifying scenes is what was left of the Battle of Borodino, which had led the way into Moscow. It had never been cleared. There were half-eaten skeletons lying on this sloping hill. مزقت العواصف الثلجية القاسية جيش نابليون. قامت جموع الكوزاك بالظهور من بين الثلوج على ظهور الأحصنة لقتل الجنود الفرنسيين. مات الآلاف من البرد والجوع، حتى إن بعضهم تحولوا إلى آكلي لحوم بشر ليتمكنوا من النجاة. Winter came in worse and worse. And this is 500 miles into Russia at 20 miles a day. It's long, it's painful, it's cold, it's dark. The army suffered unimaginably. There are stories of people simply falling in the snow and being covered by the snow. There are stories of horses that were so cold that the desperate soldiers would be slicing chunks of flesh off the horses and just eating them raw, and that the horses wouldn't even notice because they were completely numb from the cold. It was one of the great disasters in history. دخل إلى روسيا ومعه أكثر من نصف مليون رجل، وبالكاد تمكن 25,000 من الخروج منها. في باريس واجه نابليون خيبة أمل الأمة بسبب الحملة الروسية المريعة. كانت كل من بروسيا والنمسا تخططان لاجتياح فرنسا، ولم يتبقى لدى الشعب الفرنسي المزيد من القدرة على المقاومة. خلال 1.5 سنة تمكنت قوات التحالف من التوجه إلى باريس بقيادة الرجل الذي كان يأمل في أن يذل نابليون، إنه القيصر ألكسندر. اضطر الإمبراطور إلى أن يتخلى عن عرشه، ومن ثم تم نفيه إلى المنفى في جزيرة إلبا. في ربيع عام 1814 انتهت فترة حكم نابليون. بعد ذلك بعام واحد عاد الإمبراطور مجددا، مشى أكثر من 805 كيلومترات واستعاد العاصمة، وقام بإعادة تسليح الأمة. لقد أعاد نابليون إحياء آلته الحربية ليثبت عودته. لم يثنيه الكابوس الروسي عن حلمه، سوف يأخذ الإمبراطور فرنسا إلى الحرب مجددا. الثاني عشر من يونيو حزيران عام 1815، خلال 10 أسابيع فقط استطاع نابليون أن يجمع جيشا عدده أكثر من 100,000 جندي سوف يقودهم إلى المواجهة النهائية. النصر الحاسم على قوات التحالف سوف يعيد مجد فرنسا، وسيقنع العالم بأن الإمبراطور الفرنسي عاد ليبقى ويستمر، ولكن باقي أوروبا لن تقبل بذلك. قادت عدوة فرنسا بريطانيا العظمى الجيوش لهزيمة نابليون. كان يقود جيوش قوات التحالف الجنرال البريطاني دوق ويلينغتون. The Duke of Wellington was Britain's greatest general in this time. Incredibly efficient, competent. He liked to fight wars of maneuver. He was not somebody who insisted on fighting the grand climactic battle the way Napoleon did. In this sense, he was really very much Napoleon's opposite as a general.
The British were fortunate in Wellington in having a man of similar intelligence to Napoleon, but a very different disposition. Wellington was very good at watching his enemy and at understanding what was giving the French their success, and then, to some degree, using it against them. منذ هرب نابليون قامت تقريبا جميع دول أوروبا بالانضمام إلى حملة تدمير هذا الإمبراطور الخارج على القانون. أرسلوا جيوشهم من جميع أنحاء القارة لدعم جيش ويلينغتون. كانت جميع أوروبا تتوق إلى هذا الحدث. اجتمعت كل من روسيا والنمسا وهولندا وألمانيا في بروكسل لينضموا إلى بريطانيا وليحتفلوا بهزيمة الطاغية بونابرت. كان قائد قوات التحالف مقتنعا بأن قوات بروسيا ستكون إلى جانبه وسوف يتمكنون من التخلص من نابليون إلى الأبد. حشدت قوات التحالف جيوشها على حدود بلجيكا. في 15 من يونيو حزيران توجه نابليون مع جيشه مباشرة إليه. أعلن الإمبراطور أنه حان الوقت للغزو أو الموت. قام بحشد جيش يصل عدده إلى 120,000 جندي، ولكنه على وشك مواجهة جيشين: الجيش البريطاني بقيادة ويلينغتون والجيش البروسي بجيش يزيد عنهم بالضعف. في مثل هذه الصعاب كان أكبر تحد أمام نابليون هو أن يستمر في تحفيز جنوده. The spell that Napoleon had over the army, particularly over the Guard, continued in the 100 Days, and he was able to raise an army not as large as he wanted, but impressively large nonetheless, and march it into Belgium, where he hoped that he could confront the Allies and beat them decisively. And this is what he promised the soldiers, that they would go, they would have a short campaign and win, and France would be restored to its glory. استولى نابليون على بلدة شارلروي البلجيكية. الخطوة الأولى من خطته أن يتسبب في حدوث صدع بين جيوش ويلينغتون والبروسيين وأن يقسم قواه. ليهزم الجيشين قام نابليون بتعيين قائدين محنكين: ميشيل ني وإيمانويل غروشي. غروشي سوف يساعد نابليون في هزيمة البروسيين، بينما سيقوم ني بقيادة الفرسان ضد قوات ويلينغتون. عشية المعركة حضر ويلينغتون حفلة راقصة فخمة لقوات التحالف في بروكسل. بينما كانت قوات نابليون على بعد يومين فقط، كان ويلينغتون هادئا. عند منتصف الليل وصلت إليه رسالة من جبهة القتال تقول بأن قوات نابليون على بعد 24 ساعة فقط من بروكسل. Wellington at Lady Richmond's ball was surprised not by the fact that Napoleon was going to attack them in Belgium, they expected that, but again, the speed at which he arrived on their front door. حافظ قائد قوات التحالف على هدوئه وبأدب غادر الحفلة. كانت خطة ويلينغتون هي أن يسبق القوات الفرنسية إلى القرب من مدينة كاتربرا، ومجددا تقدم نابليون على قوات التحالف. Wellington supposedly remarks, "He's humbugged me by God," and immediately leaves the ball and starts organizing his army to go fight. قام ويلينغتون بالبحث في الخريطة عن بقعة مناسبة للقتال. الوقت والتضاريس والخطط كلها كانت تشير إلى سهول جنوب بروكسل، إلى قرية تدعى ووترلو. في 16 من يونيو حزيران عام 1815 تحدد مصير الإمبراطور وفرنسا وأعظم محارب معاصر في العالم في تقاطع طرق في بلجيكا في ووترلو. ليتمكن نابليون بونابرت من النجاة عليه أن ينتصر في أهم معركة في حياته. لديه 120,000 جندي مقابل جيوش بضعف عددهم، وهم جيوش بروسيا وبريطانيا. تمكن نابليون من التغلب على الصعاب من قبل، ولكن الآن يبدو وكأنه رجل مطارد. إنه متردد ويعطي الأوامر ببطء أكثر، ولكن لا يمكن للحرب أن تنتظر. ساعد نابليون الأيمن وهو المارشال ني
يقود 4000 فارس فرنسي أخذوا أسلحتهم وعتادهم. ولكن أوامر ني بالهجوم كانت متأخرة، مما أعطى جنود مشاة ويلينغتون الوقت الكافي ليشكلوا دفاعا لا يمكن اختراقه. إنها تشكيلة المربع. The way you beat the cavalry is you formed your soldiers into a square, bristling with muskets, firing out phalanx of a sort. And it was very difficult for cavalry to come up against a square like that. The horses would not charge into a square. They would draw up and then they'd be vulnerable. انتظر ويلينغتون إلى أن أصبح الجيش الفرنسي على بعد 27 مترا، ومن ثم أعطى الأمر. وقع فرسان ني مثل الدمى. The charge by Ney is not supported by the infantry or artillery fire, so they just smash up against the squares, these squares, the famous squares of Waterloo. Ney's cavalry takes such a battering that they have to retreat. كان هجوم ني عبارة عن كارثة، ولكن الخبر السيء لم يصل إلى نابليون. في ليني أمر حرسه الإمبراطوري بأن يهاجم البروسيين. انطلق أفضل جنوده للهجوم على العدو مدمرين كل الكتائب. عند تراجع البروسيين أرسل نابليون المارشال غروشي لينهي أمرهم. لم تكن لدى نابليون أي فكرة عن هزيمة ني. كان مقتنعا بأن كل من ويلينغتون وقوات بروسيا قد تراجعوا، وبدا له أن النصر قريب جدا. 18 من يونيو حزيران في صباح يوم المعركة. كان نابليون متعبا جدا، أمضى الليل كله يعالج مرضه بالعلق. The constant years of war had taken a real toll on Napoleon. By the end of his empire, he had gotten fat. He suffered terribly from this condition called dysuria that made it incredibly painful to urinate. He suffered from terrible hemorrhoids. He suffered from insomnia. All of these things were plaguing him to one extent or another during the final campaign. كان يحارب الألم والشكوك ويحاول أن يشعل حماسة قادته المنهكين. I tell you now that Wellington is a bad general, that the English are bad soldiers, and that the whole thing will be a picnic. لم يكن قادته متفائلين جدا. كان أحدهم يقول إن الجنود البريطانيين حصينون جدا ومشهورون بإصرارهم ومهارتهم في الربط. آخر حذر نابليون من أن جنود المشاة البريطانيين في المعارك القريبة مثل الشيطان. ولكن نابليون لا يحتمل التشاؤم. Gentlemen, if my orders are carried out well, tonight we shall sleep in Brussels. في الساعة 1 ظهرا شاهد نابليون حشدا كبيرا من الجنود يقتربون. أخيرا عاد المارشال غروشي ومعه الإمدادات. أصبح النصر مؤكدا. It was the key moment of the battle when Napoleon saw massive troops approaching the battlefield, and his heart leapt because he thought this was Grouchy coming back and bringing him the troops he needed. ولكن عندما ألقى نظرة فاحصة عليهم تأكد له أسوأ مخاوفه. إنهم ليسوا جنودا فرنسيين، إنهم بروسيون. There were 35,000 Prussians on Napoleon's right wing, so he was already being enveloped on the right wing as early as 2 o'clock in the afternoon. So clearly a very critical situation. في الساعة 4 هاجم البروسيون الجناح الأيمن لجيش نابليون. في حلول الساعة 7 أطبق عليه الجنود البريطانيون والبروسيون من الجهتين. كان أمل نابليون الوحيد يكمن في حراسه الإمبراطوريين الأوفياء. The Imperial Guard are the elite corps. They are the creme de la creme. They started off as Napoleon's bodyguard, gradually grew and grew and grew until it became a corps in its own right. It's his personal private army. جمع نابليون أفضل وأوفى جنوده بكذبة واحدة. أخبرهم أن غروشي عاد ومعه 30,000 جندي إضافي، وأن هذا العدد سوف يكون لصالحهم في المعركة. ارتفعت معنوياتهم وانطلق الحرس الإمبراطوري الوفي إلى الأمام. إنها محاولة نابليون الأخيرة لينقذ إمبراطوريته،
وهي تعتمد على قوة أفضل جنوده. أنقذوه من قبل، وإن فشلوا الآن فإن الإمبراطور وإمبراطوريته كلها سوف يدمران وإلى الأبد. ووترلو 18 من يونيو حزيران عام 1815. لقد أصبح جنود نابليون بونابرت اليوم أقل عددا وأقل تسليحا من العدو. قامت قوات بريطانيا وبروسيا بتطويق الفرنسيين. ولكن نابليون أطلق حرسه الإمبراطوري للقتال بواسطة كذبة، وهي أنه يوجد المزيد من جنود الدعم في الطريق. انطلق الحرس الإمبراطوري إلى الأمام بالكثير من الثقة. بأوامر إمبراطورهم تقدموا إلى الأمام لأعلى التلة وببطء، وذلك ليواجهوا مدافع البريطانيين. It's hard to say whether Napoleon was at the top of his game at Waterloo. Probably not. There are endless debates among military specialists about whether he was still the genius he was. Certainly he didn't perform as well as he had at the Battle of Austerlitz. هاجم الحرس الإمبراطوري خطوط جيش ويلينغتون الأمامية. انتظر ويلينغتون إلى أن اقترب الفرنسيون لمسافة 50 خطوة، ومن ثم أعطى الأوامر. في أقل من 60 ثانية تم قتل مئات الجنود الفرنسيين. صعد الفرسان البريطانيون لأعلى التلة وقاموا بالهجوم القاتل النهائي. حاول نابليون أن ينطلق إلى المعركة، ولكن رجاله منعوه قائلين لقد كان العدو محظوظا بما فيه الكفاية. The last gasp of the Imperial Guard happens when Napoleon throws them against the British. They do something which for almost all the French army was absolutely unheard of, which is they turn back. There was the famous statement that the Guard never retreats, it dies. But on this occasion, they retreated. انهار الجيش الفرنسي وانسحب بسرعة كبيرة. صعد القليل من الحرس لمدة كافية ليؤمنوا انسحاب الإمبراطور نفسه. لقد انتهت عودة نابليون. Waterloo, he was outnumbered. There were in theory 200,000 Allied troops nearby, and he only had about 80,000. I think the French probably performed as well as they could have done on that day. 19 من يونيو حزيران عام 1815 حملة نابليون العسكرية التي أراد أن يرعب بها أوروبا كلها لم ترعب أحدا سوى جنوده. خلال يومين تم قتل 25,000 جندي فرنسي. مع أنه عاد إلى الوطن بشكل مخزن فإنه رفض الاعتراف بالهزيمة. Napoleon didn't give up. He wrote his brother and said, Joseph, we can get more horses to pull cannon. I can get some more men together. This is just a skirmish. Carnage all over the battlefield. Incredible death. كان نابليون يحلم بغزوات جديدة، ولكن الآن لن يدعم أحد في فرنسا جنونه هذا. 22 من يونيو حزيران اقترب البروسيون من باريس. في قصره استلم نابليون رسالة رسمية من قوات التحالف تطالبه بالاستسلام. ثار غاضبا وأخذ يتكلم عن إعادة إحياء الثورة لينقذ إمبراطوريته، ولكن أوهامه انتهت أخيرا. بعد بقائه 100 يوم و4 أيام فقط في السلطة وبعد هزيمته في ووترلو تنازل نابليون عن إمبراطوريته للمرة الثانية. عندما تدفقت قوات التحالف إلى فرنسا هرب نابليون إلى مالميزون، إلى المكان الذي عاش فيه في الماضي مع جوزيفين. في
في 29 من يونيو حزيران وصلت رسالة تقول إن قوات بروسيا على وشك الهجوم على باريس. على نابليون أن يهرب أو سيتم أسره. بدلا من ذلك انفجر في نوبة غضب أخيرة. France ought not submit to a handful of Prussians. أسرع إلى غرفة نومه. ارتدى الزي الرسمي للحرس الإمبراطوري. لم يضع كل شيء وتعهد بحملة عسكرية جديدة ليسحق بها العدو الواقف على بوابات باريس. After the Battle of Waterloo, with hindsight, it looks pretty clear that this was the end of the road for Napoleon Bonaparte. He really had no cards to play with at this point. And so finally, he dressed this up as doing it for France, that he was doing it for the good of his people who wouldn't be subjected to more war. But really, he didn't have much choice. He had to give up. سارت جيوش قوات التحالف إلى باريس وعاد لويس السادس عشر إلى عرشه. يونيو حزيران عام 1815 قبل عام واحد تقريبا قامت سفينة حربية بنقل نابليون إلى جزيرة إلبا. الآن هناك سفينة حربية بريطانية أخرى ستحمله بعيدا عن فرنسا. فورة غضب نابليون ذات 100 يوم علمت قوات التحالف درسا مهما جدا عن النفي. هذه المرة لن يجازفوا بشيء، فالرجل الذي حكم أوروبا كلها ذات مرة سوف يعيش حتى نهاية حياته على أرض صخرية تبعد 1931 كيلومترا عن شواطئ إفريقيا. إنها جزيرة سانت هيلينا البعيدة. بعد 17 عاما من الحروب وموت 6 ملايين شخص، فإن أسطورة نابليون منقسمة بشدة تماما كأوروبا نفسها التي تركها خلفه. When one looks at the legacy of Napoleon, one can take the military side, which says France ended up with less than what she had begun with. But during the wars, there was glory. There was a period when Napoleon could have negotiated with Britain, and they probably would have let him keep what he got. But like the gambler who has to keep going, he couldn't stop. What he wanted was not just a peace, but a glorious peace. من كورسيكا إلى العرش، من المنفى إلى إلبا، إلى مأساة ووترلو. مراهنته الكبرى كانت عودته إلى الإمبراطورية المريعة. خلال 4 أشهر فقط هرب من إلبا وجمع جيشا وتحدى كل أوروبا. 100 يوم من السلطة تحولت إلى ملحمة، إلى المعركة الأخيرة. رجل واحد في مواجهة قارة كاملة. The 100 Days, the return from Elba, in the annals of adventure, remains one of the most unusual episodes in human history. Napoleon himself, when he was in exile in St. Helena, famously remarked, "What a novel my life has been." People could hardly believe that a single man had done this. It really seemed like something out of the most fantastic sort of fiction. في 5 من مايو أيار عام 1821 وفي عمر 51 عاما مات نابليون بونابرت. فقير من كورسيكا صدم العالم كله ودخل التاريخ. Napoleon's life seems to be what you can do if you try hard enough. So that's the enduring fascination for people, is that somehow he's an image of success. And also this tragic destiny. حياته كتبت بالدماء. إنه فاتح، إمبراطور، سجين. إنه نابليون بونابرت.